Hi my dear students, today we are going to discuss EAP set chemistry first chapter chemical kinetics. సో కెమికల్ కైనెటిక్స్లో మనకి ఏం అవసరం అంటే ఫార్ములాస్ పరంగా ఏం అవసరం, కెమికల్ ఈక్వేషన్స్లో ఏం అవసరం, సినాప్సిస్లో మెయిన్ పాయింట్స్ డిస్కస్ చేసి దీని తర్వాత మనం టీఎస్ ప్రీవియస్ 2019 to 2023 కానీ 18 to 23 కానీ ఎన్ని అయితే అన్ని క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా ఒకసారి ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్స్ అన్నీ డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఫస్ట్ మెయిన్ పాయింట్స్ చూద్దాం. సో కెమికల్ కైనెటిక్స్లో ఫస్ట్ మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే రేట్. సో వాట్ ఈజ్ రేట్? Rate means, for example, if you have to take the chemical reaction A to B, we already know that A is reactant, B is product. In any chemical reaction, the left side part is reactant, right side part is product. Or the substance which is consumed during the reaction, that is reactant. The substance which is formed during the reaction is called product. So it is reactant, B is product. So reactant is converted to product. So what is rate means, in any chemical reaction, during the reaction the concentration of reactant decreases, the concentration of product increases. So the change in concentration with respect to time. So rate means change in concentration with respect to time. It is called rate. So it is indicated d or delta. So for example, dc by time change dt. So rate is equal to change in concentration with respect to time. It can be also written as change in concentration. The reactant concentration decreases. That means decrease in concentration of reactants, or increase in concentration of products, with respect to time. It is also called rate. So what are the units? Of rate? Rate ki units ఏంటి? సో యూనిట్స్ ఏమవుతాయి? కాన్సన్ట్రేషన్ యూనిట్స్ మోల్, లీటర్ ఇన్వర్స్ బై టైమ్ యూనిట్స్ సెకండ్స్. సో మోల్, లీటర్ ఇన్వర్స్, సెకండ్ ఇన్వర్స్. సో యూనిట్స్ ఆఫ్ రేట్ ఆర్ మోల్, లీటర్ ఇన్వర్స్, సెకండ్ ఇన్వర్స్. సో నెక్స్ట్ types of reactions. According to speed of the reaction, the reactions are classified into three types: slow reactions, fast reactions, next one moderate reactions. Slow reactions, fast reactions and moderate reactions. So what are slow reactions and what are fast reactions? What are moderate reactions? Slow reactions means so first, what are slow reactions? Slow reactions means products obtained in any chemical reaction, products obtained in years or months, more time taken, that reactions are called slow reactions. Example, what are the examples of slow reactions? Very good example is rusting of iron. Rusting of iron is example for slow reaction. So next one, conversion of graphite into diamond. Conversion of graphite into diamond is also many years time taken process. Slow reactions. Next, fast reactions. In chemical reactions, in any chemical reaction, products obtained in fraction of seconds
products obtained in fraction of seconds. So that type of reactions are called fast reactions. Example, fraction of time, fraction of seconds. Example, neutralization reactions. All neutralization reactions are fast reactions. Second one, precipitation reactions. Neutralization reactions, precipitation reactions. Neutralization reactions means acid plus base forms salt and water. NaOH plus HCl gives NaCl plus H2O. So that is a neutralization reaction. Precipitation reaction, precipitate formation reaction. And that means AgNO3 plus NaCl. NaCl when reacts with AgNO3 it forms AgCl, silver chloride precipitate. That is the precipitation reactions. They are the examples of fast reactions. Next one, moderate reactions. Moderate reactions means in which products obtained in minutes or hours. మినిట్స్ పట్టొచ్చు, అవర్స్ పట్టొచ్చు. ప్రొడక్ట్స్ ఆ టైంలో మనకి వచ్చినాయి అనుకోండి, దట్ టైప్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్ ఆర్ కాల్డ్ మోడరేట్ రియాక్షన్స్. సో ఎగ్జాంపుల్, ఆల్ కోవలెంట్ రియాక్షన్స్ ఆర్ మోడరేట్ రియాక్షన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, N2 plus 3H2 is the equilibrium with 2NH3. It is one example of covalent reaction and moderate reactions. So next, 2SO2 plus O2, it forms 2SO3. So it is also moderate reactions. N2 plus O2, it forms 2NO. So it is also moderate reactions. So chemical kinetics deals not slow reactions and not fast reactions. Chemical kinetics deals with only moderate reactions. ఇప్పుడు స్లో రియాక్షనే ఉందనుకోండి, అది మనం ఎంత టైంలో అవుతుంది అనేది దాన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కష్టం, ఎందుకంటే ఇయర్స్ పడుతుంది. సో ఎక్కువ టైం అవుతుంది కాబట్టి మన కెమికల్ కైనెటిక్స్తో దీన్ని మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. ఒక రియాక్షన్ యొక్క స్పీడ్ ఎంత స్పీడ్తో జరుగుతుంది అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. ఫాస్ట్ రియాక్షన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్లో జరిగిపోతుంది అనుకోండి, దానిని కూడా మనం రేట్ని డెరైవ్ చేయలేం. సో అదే మోడరేట్ రియాక్షన్స్ అనుకోండి, మినిట్స్ అవర్స్ కాబట్టి ఈజీగా మనం చేయొచ్చు. సో కెమికల్ కైనెటిక్స్ డీల్స్ ఓన్లీ మోడరేట్ రియాక్షన్స్. సో నెక్స్ట్ వన్, next one, types of rates. Rates are classified into mainly two types: average rate, instantaneous rate. So what is average rate? Average rate means the rate which is measured long time interval. The rate which is measured at long time intervals, that is called average rate. So here instantaneous rate means the rate which is measured at a particular instant of time, particular instant of time. So that is called instantaneous rate. Average rate, it is indicated by delta. Instantaneous rate is indicated by D. So the change in concentration with respect to time is represented by delta x by delta t is equal to C2 minus C1 by T2 minus T1. The dc by dt, delta x by delta t ne మనం dx by dt is equal to C2 minus C1 by T2 minus T1 at a particular instant or short time interval, that is called instantaneous rate. So it is the difference between average rate and instantaneous rate. So among these two rates, chemical kinetics deals only short time intervals, that means instantaneous rate. So chemical kinetics deals only instantaneous rates.
సో మనం అన్నీ నేర్చుకునేవన్నీ కూడా డిఎక్స్లోనే డెరైవ్ చేస్తాం. సో నెక్స్ట్ ఫర్ ఎ రియాక్షన్ A plus B gives rise to C plus D. If it is an example for chemical reaction, A plus B gives rise to C plus D. A plus B gives rise to C plus D chemical equation. So how to write rate? It is a reactants concentration decreases, products concentration increases. So minus d of A by dt. So decrease in concentration with respect to time. Decrease in concentration of reactant B with respect to time minus decrease in concentration with respect to reactants, increase in concentration with respect to products. It is rate. It is a non-stoichiometric equation. For stoichiometric equation, for stoichiometric reactions, rate of reaction is their stoichiometric coefficients can be written as reciprocals of these terms. The minus 1 by A into minus d of A by dt, that equal to 1 by B into minus d of B by dt. Reciprocals, that equal to 1 by small c into d of C by dt, that equal to 1 by small d into d of D by dt. So rate of reaction for stoichiometric stoichiometric reaction is 1 by A into minus d of A by dt equal to 1 by B into minus d of B by dt, 1 by C into d of C by dt, that equal to 1 by D into d of D by dt. సో ఇది స్టాయికియోమెట్రిక్ రియాక్షన్. సో ఇదంతా దేనికి రిలేటెడ్ అంటే రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్కి మనం ఎలా రాయొచ్చు అనేది రిలేషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకసారి చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ N2 ప్లస్ 3H2 ఈజ్ ఈక్విలిబ్రియం విత్ 2NH3. దీనికి రేట్ రాయాలనుకోండి. ఫస్ట్ డిక్రీజ్ ఇన్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్ అంటే మైనస్ డి ఆఫ్ N2 బై dt. Decrease in the concentration of reactant, second one, minus d of H2 by dt equal to d of increase in the concentration of product d of NH3 by dt. So next ఏం చేయాలి? Stoichiometric coefficients can be written as there 1 mole కాబట్టి 1 by 1 into minus d of N2 by dt. 3 moles అంటే it is reciprocal 1 by 3 into minus d of H2 by dt. 2 కాబట్టి 1 by 2 into d of NH3 by dt. అంతే రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ రాయడం. వితౌట్ రైటింగ్ ఆఫ్ స్టాయికియోమెట్రిక్ కోఎఫిషియంట్స్, దీస్ ఆర్ ఆల్ కాల్డ్ యాజ్ reactants are decreasing in the concentration. That means disappearance of A. Only disappear rate of, if rate of disappearance of A, if rate of disappearance of N2 means minus d of N2 by dt. If rate of disappearance of H2 means only minus d of H2 by dt. Rate of reactants are disappeared, product is appeared. So rate of appearance of NH3 means d of NH3 by dt. Without stoichiometric coefficients, they are called as disappearances and appearances. With stoichiometric coefficients, they are called as rate of reaction. సో ఇవి మీకు ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు యూజ్ అవుతాయి, గుర్తుపెట్టుకోండి. సో నెక్స్ట్ రేట్లా ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ A moles of A ప్లస్ B moles of B గివ్స్ ప్రొడక్ట్స్. A moles of A ప్లస్ B moles of B గివ్స్ ప్రొడక్ట్స్. ఫర్ దిస్ రియాక్షన్ రేట్లా ఎక్స్ప్రెషన్ R ఈజ్ ఈక్వల్ టు, లేదా R ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ concentration of reactants if it is elementary reaction. Elementary reaction means
సింగిల్ స్టెప్ రియాక్షన్స్, రియాక్టెంట్స్ డైరెక్ట్లీ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ప్రొడక్ట్స్ వితౌట్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్స్. అంటే ఒక్క స్టెప్లోనే ప్రోడక్ట్ ఫామ్ అయితే దాన్ని ఎలిమెంటరీ రియాక్షన్ అంటాం. మోర్ దాన్ వన్ స్టెప్స్ అనుకోండి మెకానిజం, దట్ ఈజ్ కాంప్లెక్స్ రియాక్షన్స్. సో A moles of A plus B moles of B gives products if it is an elementary reaction. Rate is directly proportional to product of concentrations of reactants and their stoichiometric coefficients are raised to its powers. So R is equal to K into concentration of A power A, concentration of B power B. It is called as rate law expression. In rate law expression, the sum of the powers of concentration terms which are involved in the rate law expression is called ఆర్డర్. మాలిక్యులారిటీ మీరు ఆల్రెడీ థియరీలో చదువుంటారు. ఇక్కడ ఆర్డర్ ఏంటి? A plus B. ఆర్డర్ మీన్స్ సమ్ ఆఫ్ ది పవర్స్ ఆఫ్ కాన్సన్ట్రేషన్ టర్మ్స్ విచ్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ రేట్ లా ఎక్స్ప్రెషన్ ఈజ్ కాల్డ్ ఆర్డర్. సో ఇది ఫస్ట్ ఆర్డరా సెకండ్ ఆర్డరా? ఇక్కడ 1 వచ్చింది అనుకోండి, 1+1 సెకండ్ ఆర్డర్. 1 0 వచ్చింది అనుకోండి, 1+0 ఫస్ట్ ఆర్డర్. 0 వచ్చింది అనుకోండి, దట్ ఈస్ 0 ఆర్డర్. సో అలా ఆర్డర్ని మనం డిటర్మైన్ చేయొచ్చు. సో ఇది ఏంటిది? ఎలిమెంటరీ రియాక్షన్ కాకుండా సేమ్ A moles of A plus B moles of B gives products if it is complex reaction. ఒకవేళ కాంప్లెక్స్ రియాక్షన్ అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుందంటే రేట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ది స్లోయెస్ట్ స్టెప్ ఆఫ్ ది రియాక్షన్. యాక్చువల్గా దీనికే రేట్ రాయాలంటే ఎలా రాస్తామంటే R is proportional to concentration of A into concentration of B power concentration of A into concentration of B some powers. ఇక్కడ M అని N ఎందుకు రాస్తాం? ఇక్కడ ఏ మోల్స్ ఒక 5 మోల్స్ అనుకోండి, ఆ 5 మోల్స్లో 5 మోల్స్ ఇన్వాల్వ్ అవ్వ ఉండొచ్చు, లేదంటే ఓన్లీ 3 మోల్సే ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉండొచ్చు ప్రొడక్ట్ ఫార్మేషన్కి. బి అంటే ఇక్కడ 4 మోల్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, 4 మోల్స్ ప్రొడక్ట్ని ఫామ్ చేయడానికి డిసైడ్ చేయొచ్చు. 4 మోల్స్లో ఓన్లీ 3 మోల్సే డిసైడ్ చేయొచ్చు ప్రొడక్ట్ని. సో దట్ ఈస్ డిపెండింగ్ అపాన్ ది మెకానిజం. దట్స్ వై R ఈజ్ ఈక్వల్ టు K ఇంటూ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ A పవర్ M కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ B పవర్ N. సో ఇలా మనం రేట్లా ఫర్ కాంప్లెక్స్ రియాక్షన్ రాస్తాం. అదే కాంప్లెక్స్ రియాక్షన్ స్టెప్స్ ఇచ్చాడు అనుకోండి మెకానిజం, స్టెప్ 1, స్టెప్ 2, స్టెప్ 3. స్లోయెస్ట్ స్టెప్ డిటర్మైన్ ద రేట్. సో those reactants which are involved in the slowest step, they are only written in the rate law expression. For example చూడండి, సో ఇక్కడ చూస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రియాక్షన్ ఇలా ఉందనుకోండి, A plus 2B plus C gives rise to D plus C. ఇట్ ఈస్ ఎ మెయిన్ రియాక్షన్. దీనికి స్టెప్ 1 A plus B gives rise to X. A plus B gives rise to X. B plus C plus X gives rise to D plus C. This step 2. In step 1 A plus B gives rise to X. In step 2 B plus C plus X gives rise to D plus. Step 1 is fast reaction and step 2 is slow reaction. ఇప్పుడు దీనికి మనం రేట్ ఎక్స్ప్రెషన్ రాయాలి. రేట్ ఎప్పుడు మనం ఏ స్టెప్కి రాస్తాం? స్లో స్టెప్కి. సో R ఈజ్ ఈక్వల్ టు K ఇంటూ విచ్ రియాక్టెంట్స్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ స్లో రియాక్షన్ B C X. స్టెప్ 2కి మనం రేట్లా రాస్తాం. ఎందుకు స్టెప్ 2కే రేట్లా రాస్తాం? బికాజ్ స్లో రియాక్షన్ ఈజ్ రేట్ డిటర్మైనింగ్ స్టెప్. రేట్ని డిటర్మైన్ చేసేది ఏది అంటే స్లో స్టెప్. సో RDS. సో R ఈజ్ ఈక్వల్ టు K ఇంటూ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ B కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ C ఇంటూ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ X. మన మెయిన్ రియాక్షన్లో ఉన్న రియాక్టెంట్స్ ప్రొడక్ట్స్ కాకుండా ఎక్స్ట్రాగా ఏమైనా వచ్చాయా ఇందులో చూడాలి. వచ్చినాయి కదా, X, దట్ ఈజ్ ఇంటర్మీడియట్స్ ఆర్ నాట్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ రేట్ లా ఎక్స్ప్రెషన్. టు అవాయిడ్ ఇదేంటి ఇంటర్మీడియట్, టు avoid the intermediate by using
ఫాస్ట్ రియాక్షన్ యూస్ చేసి మనం ఆ ఇంటర్మీడియట్ని అవాయిడ్ చేయొచ్చు, రిమూవ్ చేసేయచ్చు. ఎలా చేయొచ్చో చూడండి. ఫాస్ట్ రియాక్షన్కి మనం ఏం రాయొచ్చు? ఫర్ ఫాస్ట్ రియాక్షన్ కేసీ ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్. ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ అంటే ఏంటి? ద రేషియో బిట్వీన్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ టు కాన్సన్ట్రేషన్స్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్, దట్ ఈస్ ద ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కాన్సన్ట్రేషన్. చూడండి, ఫాస్ట్ రియాక్షన్కి రేషియో బిట్వీన్ ద ప్రొడక్ట్స్ టు రియాక్టెంట్స్, సో ఎక్స్ బై కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఏ ఇంటూ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ బి. ఇక్కడ మనకి ఏం కావాలి? ఎక్స్ కావాలి. సో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కేసీ ఇంటూ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఏ ఇంటూ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ బి. ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కేసీ ఇంటూ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఏ ఇంటూ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ బి. ఇది 2 అనుకోండి, ఇది 1. సబ్స్టిట్యూట్ 2 in 1. సబ్స్టిట్యూట్ ఈక్వేషన్ 2 in 1. సబ్స్టిట్యూట్ ఈక్వేషన్ 2 in 1. ఇది ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కే ఇంటూ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ బి ఇంటూ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ సి. ఎక్స్ట్రాగా ఈ ఎక్స్ ఉంది కదా, ఆ ఎక్స్ అంటే కేసీ ఇంటూ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఏ ఇంటూ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ బి. సో కే ఇంటూ కేసీ కాన్స్టెంట్ ఇంటూ కాన్స్టెంట్. బి ఇంటూ బి స్క్వేర్, బి స్క్వేర్ ఇంటూ సి ఇంటూ ఏ. సో ఇప్పుడు ఆర్డర్ అడిగారు అనుకోండి, 2 + 1 + 1 టోటల్గా 4. సో ఇది రేట్ల ఎక్స్ప్రెషన్ అడుగుతారు. సో ఇలా మనం రేట్లని డిటర్మైన్ చేస్తాం. సో నెక్స్ట్ పాయింట్స్ ఏంటంటే, జీరో ఆర్డర్ తీసుకోండి. జీరో ఆర్డర్కి రేట్ కాన్స్టెంట్ ఫార్ములా. జీరో ఆర్డర్ రేట్ కాన్స్టెంట్ కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు R0 లేదా A0 అంటే ఇనీషియల్ కాన్సన్ట్రేషన్ మైనస్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎట్ టైం t బై t. జీరో ఆర్డర్కి డైరెక్ట్గా రేట్ కాన్స్టెంట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. రేట్ కాన్స్టెంట్ K ఈజ్ ఈక్వల్ టు A0 మైనస్ AT బై t. హాఫ్ లైఫ్ ఇట్ ఈజ్ ఇండికేటెడ్ బై T ఆఫ్. వాట్ ఈజ్ హాఫ్ లైఫ్ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక రియాక్టెంట్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, half of the reactant, the time taken for the decomposition of half of the reactant is called half life. అంటే ఏదైనా ఒక రియాక్టెంట్, ఏదైనా ఒక సబ్స్టెన్స్ తీసుకుంటే అది హాఫ్ పార్ట్ డికంపోజ్ అవ్వడానికి పట్టే టైంనే మనం హాఫ్ లైఫ్ అంటాం. అంటే ఇప్పుడు టీఆఫ్కి మన హాఫ్ లైఫ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ఏటీ ఉంది కదండి, ఆ ఏటీ హాఫ్ అవ్వాలి. అంటే A0/2, ఏటీ ప్లేస్లో A0/2 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, బై టీ ప్లేస్లో టీ ఆఫ్. A0 మైనస్ A0/2 అంటే A0/2 ఇంటూ టీ ఆఫ్ అంటే A0/2 టీ ఆఫ్. సారీ, మనకి టీ ఆఫ్ కదా రాసేది, ఇక్కడ కే వస్తుంది. ఫస్ట్ కే రాద్దాం. కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు A0 మైనస్ A0/2 బై టీ ఆఫ్. సో దెన్ టీ ఆఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు A0/2K. హాఫ్ లైఫ్ అంటే ఏదైనా ఒక రియాక్టెంట్, ఏదైనా ఒక సబ్స్టెన్స్ తీసుకుంటే అది హాఫ్ పార్ట్ డికంపోజ్ అవ్వడానికి పట్టే టైంనే మనం హాఫ్ లైఫ్ అంటాం. అంటే ఇప్పుడు టీఆఫ్కి మన హాఫ్ లైఫ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ఏటీ ఉంది కదండి, ఆ ఏటీ హాఫ్ అవ్వాలి. అంటే A0/2K. టీ ఆఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు A0/2K. జీరో ఆర్డర్కి రేట్ కాన్స్టెంట్ A0 మైనస్ AT/T. హాఫ్ లైఫ్ టీ ఆఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు A0/2K. సో నెక్స్ట్ ఫస్ట్ ఆర్డర్ తీసుకోండి. ఫస్ట్ ఆర్డర్కి కే రేట్ కాన్స్టెంట్ ఫార్ములా. ఏంటంటే 2.303/T log A0/AT. K ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2.303/T log A0/AT. ఇది ఫస్ట్ ఆర్డర్కి రేట్ కాన్స్టెంట్ ఫార్ములా. హాఫ్ లైఫ్ టీ ఆఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.693/K. వెరీ ఇంపార్టెంట్. టీ ఆఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.693/K. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ టీ ఆఫ్కి కాన్సన్ట్రేషన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా రిలేటెడ్? ఏం లేవు కదా. అంటే టీ ఆఫ్ ఈజ్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ఇనీషియల్ కాన్సన్ట్రేషన్. అది కూడా ఒక క్వశ్చనే. ఇన్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్
ఆర్డర్స్ టీ ఆఫ్ ఈజ్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ఇనీషియల్ కాన్సన్ట్రేషన్ అన్నాడు అనుకోండి. ఫస్ట్ ఆర్డర్ టీ ఆఫ్ ఇక్కడ చూడండి ఇనీషియల్ కాన్సన్ట్రేషన్కి డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్. టీ ఆఫ్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఇనీషియల్ కాన్సన్ట్రేషన్ అని అంటే జీరో ఆర్డర్. ఇండిపెండెంట్ ఆన్ ఇనీషియల్ కాన్సన్ట్రేషన్ అంటే ఫస్ట్ ఆర్డర్. నెక్స్ట్ జీరో ఆర్డర్ ఫస్ట్ ఆర్డరే మీకు అడిగేది. దీంట్లో మీరు రేట్ కాన్స్టెంట్ నెక్స్ట్ టీ ఆఫ్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రేట్ కాన్స్టెంట్. రేట్ కాన్స్టెంట్కి యూనిట్స్. రేట్ కాన్స్టెంట్ యూనిట్స్ ఏంటి? జనరల్గా యూనిట్స్ ఏంటంటే మోల్ పవర్ 1 - n, లీటర్ పవర్ n - 1, నెక్స్ట్ టైమ్ ఇన్వర్స్. మోల్ పవర్ 1 - n, లీటర్ పవర్ n - 1, టైమ్ ఇన్వర్స్. దీస్ ఆర్ ది యూనిట్స్ ఆఫ్ రేట్ కాన్స్టెంట్. ఫస్ట్ జీరో ఆర్డర్కి కావాలనుకోండి, జీరో ఆర్డర్కి యూనిట్స్ ఏంటి? ఎన్ ప్లేస్లో జీరో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. మోల్ పవర్ 1 - 0 అంటే మోల్, లీటర్ పవర్ 1 - 1 సారీ ఎన్ ప్లేస్లో జీరో కదా, లీటర్ పవర్ 0 - 1 అంటే లీటర్ ఇన్వర్స్. టైంకి మీరు సెకండ్స్ తీసుకుంటాం. సో నెక్స్ట్ ఫస్ట్ ఆర్డర్ తీసుకోండి. ఫస్ట్ ఆర్డర్ ఎన్ ప్లేస్లో 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. మోల్ పవర్ 1 - 1 అంటే మోల్ పవర్ 0 అంటే 1, లీటర్ పవర్ 1 - 1, లీటర్ పవర్ 0 1, టైమ్ ఇన్వర్స్ అంటే సెకండ్ ఇన్వర్స్. సెకండ్ ఆర్డర్కి రేట్ కాన్స్టెంట్ యూనిట్స్ ఎన్ ప్లేస్లో 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. మోల్ పవర్ 1 - 2 అంటే మోల్ ఇన్వర్స్, లీటర్ పవర్ 2 - 1 సెకండ్ ఆర్డర్ కదా, లీటర్ పవర్ 2 - 1 అంటే లీటర్, టైమ్ ఇన్వర్స్ అంటే సెకండ్ ఇన్వర్స్. అలా థర్డ్ ఆర్డర్ అనుకోండి, ఇక్కడ మనం 3 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. అప్పుడు మోల్ పవర్ -2, ఇక్కడ 3 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే లీటర్ పవర్ 2 సెకండ్ ఇన్వర్స్. దీస్ ఆర్ ఆల్ రేట్ కాన్స్టెంట్ యూనిట్స్. సో అవి రేట్ కాన్స్టెంట్స్కి యూనిట్స్. నెక్స్ట్ ఇందులో మీరు జీరో ఆర్డర్కి, ఫస్ట్ ఆర్డర్కి, సెకండ్ ఆర్డర్కి గ్రాఫ్స్ ఉంటాయి. గ్రాఫ్స్ ఒకటి చూడాలి. నెక్స్ట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్ డైరెక్ట్గా చెప్పేవి. అంటే మనం డైరెక్ట్గా ఏది చెప్పలేము. జీరో ఆర్డర్ రియాక్షన్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని మాత్రం చెప్పగలం. అవి ఏంటంటే ఎగ్జాంపుల్స్ ఆల్ ఫోటోకెమికల్ రియాక్షన్స్. Photochemical reactions means in any chemical reaction if it is occurs in the presence of sunlight presence జరిగింది అనుకోండి, అది ఫోటోకెమికల్ రియాక్షన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ H2 + Cl2 in the presence of sunlight forms 2HCl. It is the example of zero order. Whatever the reaction is given in the presence of sunlight, the product is formed. That is zero order reactions. Next, second example, decomposition reactions. Not all decomposition reactions. Those decomposition reactions which occurs on metal surface. మెటల్ సర్ఫేస్ మీద డికంపోజిషన్ రియాక్షన్స్ జరిగే ఉంటాయి చూసారా, అవన్నీ కూడా జీరో ఆర్డర్ రియాక్షన్స్. అంటే NH3 ప్లాటినం మీద ఇది ఎలా డికంపోజ్ అవుతుందంటే N2 + 3H2. సో ఇలా those reactions which occurs on metal surface, that decomposition reactions examples for zero order reactions. జీరో ఆర్డర్ రియాక్షన్ చెప్పొచ్చు. అదే ఫస్ట్ ఆర్డర్ రియాక్షన్ అనుకోండి, అదే ఫస్ట్ ఆర్డర్కి అయితే ఆల్ రేడియోయాక్టివ్ డిసింటిగ్రేషన్ రియాక్షన్స్. రేడియోయాక్టివ్ డిసింటిగ్రేషన్ రియాక్షన్స్ అంటే మనకి రేడాన్ నుంచి రేడియం ఫామ్ అవ్వడం కానీ అటువంటి ఆ టైప్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్ అన్నీ కూడా ఫస్ట్ ఆర్డర్ రియాక్షన్స్. సో ఇవి మాత్రమే చెప్పగలం. రిమైనింగ్ అన్నీ కూడా ఓన్లీ ఆర్డర్ మీరు చదివినప్పుడు ఆల్రెడీ థియరీలో చదివినప్పుడు తెలిసి ఉంటుంది. ఆర్డర్ ఈజ్ ఎక్స్పెరిమెంటల్లీ డిటర్మైన్డ్, మాలిక్యులారిటీ ఈజ్ థియరిటికల్లీ డిటర్మైన్డ్. సో నెక్స్ట్ ఇవి నోట్ చేశారు కదా. నెక్స్ట్ మనకి రేట్ కాన్స్టెంట్ K ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒక ఫార్ములా ఉంటుంది, అర్హీనియస్ ఈక్వేషన్. K = A × e⁻⁻ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. రేట్ కాన్స్టెంట్ K ఈజ్ ఈక్వల్ టు A × e⁻⁻ డిఫరెంట్ రేట్ కాన్స్టెంట్స్ ఇచ్చారనుకోండి, K1 K2.
సో అప్పుడు ఫార్ములా ఏంటంటే లాగ్ K2/K1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు EA/2.303R. చూడండి, లాగ్ K2/K1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు EA/2.303R ఇంటూ 1/T1 మైనస్ 1/T2. సో ఇది డిఫరెంట్ రేట్ కాన్స్టెంట్స్ అట్ డిఫరెంట్ టెంపరేచర్, నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. డిఫరెంట్ టెంపరేచర్స్ ఇస్తే ఈ ఫార్ములా యూస్ చేసి మనం యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ క్యాలిక్యులేట్ చేయమని ఫార్ములాస్ ఉంటాయి. యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ క్యాలిక్యులేట్ చేయమని ఈ ఫార్ములా యూస్ చేసి మనం చేస్తాం. ఇక్కడ ఇదే తీసుకోండి ఈక్వేషన్, K ఈజ్ ఈక్వల్ టు A ఇంటూ e⁻CA/RT. ఇక్కడ ఏ అంటే ఏంటంటే యాక్చువల్గా P ఇంటూ ZAB. K ఈజ్ ఈక్వల్ టు P ఇంటూ ZAB ఇంటూ e⁻CA/RT. ఏని ఏమంటారంటే అర్హీనియస్ ఫ్యాక్టర్, లేదా ప్రీ ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫ్యాక్టర్. సో వీటి మీద కూడా క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏ అంటే మనం దేని ప్లేస్లో రాసాం, P ఇంటూ ZAB. P అంటే ప్రాబబిలిటీ ఫ్యాక్టర్. ZAB అంటే కొలిజన్ ఫ్రీక్వెన్సీ. K అంటే రేట్ కాన్స్టెంట్. EA మీన్స్ EA ఈజ్ యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ. ఫైనల్గా ఒక 3 రిలేషన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఇంక ఇది స్టాప్ చేద్దాం. నెక్స్ట్ ఆబ్జెక్టివ్ బిట్స్ చూద్దాం. రిలేషన్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. రిలేషన్స్ అంటే ఇది ఎలా అంటే మనకి ఈ ప్రాబ్లమ్స్ T 99.9% ఇస్తాడు, T 50% క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటాడు, లేదా T 90%కి T 50%కి రిలేషన్, T 99.9%కి T 50%కి రిలేషన్, T 87.5%కి T ½ రిలేషన్. అలా డిఫరెంట్ రిలేషన్స్ ఉంటాయి. ఆ రిలేషన్స్లో మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే జీరో ఆర్డర్ అని ఇచ్చి రిలేషన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నారు అనుకోండి. జీరో ఆర్డర్లో T పర్సంటేజెస్కి రిలేషన్ అంటే TX%/TY%. అంటే T 99.9%కి T 50%కి రిలేషన్ తీసుకురామంటే ఇక్కడ 99.9 వేస్తాం, ఇక్కడ 50 వేస్తాం. అంటే TX%/TY% ఈజ్ ఈక్వల్ టు సింపుల్గా X/Y. 99.9 అనుకోండి, 99.9/87.5 అనుకోండి, ఇక్కడ 87.5. అంతే రిలేషన్. జీరో ఆర్డర్ అయితే ఇది జీరో ఆర్డర్. అదే ఫస్ట్ ఆర్డర్ అనుకోండి, TX%/TY% ఈజ్ ఈక్వల్ టు log A/A-X/log A/A-Y. ఇది ఫస్ట్ ఆర్డర్కి రిలేషన్. అది సెకండ్ ఆర్డర్ అనుకోండి, ఈ మూడే అడుగుతారు, మీకు అంత మించి ఏం అడగరు. TX%/TY% ఈజ్ ఈక్వల్ టు X/Y 100 - Y/100 - X. 100 - Y/100 - X. సో జీరో ఆర్డర్లో మీకు రిలేషన్స్ అడిగితే ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తారు. ఫస్ట్ ఆర్డర్ అయితే ఈ ఫార్ములా, సెకండ్ ఆర్డర్ అయితే ఈ ఫార్ములా. ఈ ఫార్ములాస్ని గుర్తుపెట్టుకోండి, మనం సమ్స్ వచ్చినప్పుడు కంపల్సరీ వీటి రిలేషన్స్ని యూజ్ చేసి ఎలా చేయాలనేది చూద్దాం. సో ఇది టోటల్గా మనకి కెమికల్ కైనెటిక్స్లో మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములాస్. నెక్స్ట్ సినాప్సిస్, ఈక్వేషన్స్. దీన్ని బేస్ చేసుకుని ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే ఫస్ట్ టీఎస్లో తెలంగాణ స్టేట్లో 2019, 2023 ఆ పేపర్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో ఆ పేపర్స్ అన్నింటిలో కెమికల్ కైనెటిక్స్ బిట్స్ చేద్దాం. సో నెక్స్ట్ ఏపీ చూద్దాం. మ్యాక్సిమం ఎన్ని అయితే మ్యాక్సిమం అన్నీ కంప్లీట్ చేద్దాం. ఓకే, హాయ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. మనం కెమికల్ కైనెటిక్స్ నుంచి టీఎస్ తెలంగాణ స్టేట్ ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్స్
2018 to 2023. నెక్స్ట్ ఏపీలో 2018 to 2023లో వచ్చిన ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ ఆబ్జెక్టివ్ అన్నీ కూడా ఫస్ట్ డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఈఏపీ సెట్కి ఫస్ట్ కెమికల్ కైనెటిక్స్ చూడండి. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఎప్పుడంటే ఇది 12th May 2023 షిఫ్ట్ 1. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. ఇఫ్ బెంజీన్ డయాజోనియం క్లోరైడ్ అండర్గోస్ ఫస్ట్ ఆర్డర్ డికంపోజిషన్ ఎట్ T kelvins with a rate constant of 6.93 into 10 power minus 2 minute inverse, the time for completion of 90% of the reaction. సో ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే బెంజీన్ డయాజోనియం క్లోరైడ్ అండర్గోస్ ఫస్ట్ ఆర్డర్ డికంపోజిషన్ అంటే ఫస్ట్ ఆర్డర్ రేట్ కాన్స్టెంట్కి ఫార్ములా మనకు ఐడియా ఉండాలి. రేట్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ ఈజ్ గివెన్, ద టైమ్ ఫర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ 90% ఆఫ్ ది రియాక్షన్. సో ఫస్ట్ మనకి కే రేట్ కాన్స్టెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫస్ట్ ఆర్డర్ 2.303 బై టీ లాగ్ ఏ బై ఏ మైనస్ ఎక్స్ ఆర్ ఇనీషియల్ కాన్సన్ట్రేషన్ బై ఫైనల్ కాన్సన్ట్రేషన్. సో A0 బై ఏటీ. సో ఇప్పుడు మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయమంది ఏంటి? టైమ్ ఫర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ 90% ఆఫ్ ది రియాక్షన్ అంటే టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2.303 బై కే లాగ్ A0 బై ఏటీ. సో దట్ ఈక్వల్ టు 2.303 బై కే వాల్యూ గివెన్ వాల్యూ 6.93 ఇంటూ 10 power minus 2 రేట్ కాన్స్టెంట్. సో 6.93 ఇంటూ 10 power minus 2 ఇంటూ లాగ్ A0 బై ఏటీ. ఇనీషియల్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎప్పుడు మనం 100గా తీసుకోవాలి. సో 100 బై ఏటీ. హౌ మచ్ ఈజ్ కంప్లీటెడ్? 90% కంప్లీటెడ్ అంటే 100 minus 90, ద రిమైనింగ్ వన్ ఈజ్ 10. సో దట్ ఈక్వల్ టు 2.303 into 6.93 how many times? 3 times. Log 100 by 10. So log 10. 1/3 into 1 by 10 power minus 2 అంటే 10 square by 3 into log 10. Log 10 value 1. సో 10 square by 3 అంటే 100 by 3. log 10 value 1. 100 by 3 అంటే వాల్యూ ఎంత? 33.33. సో ఇది మనకి టైము ఎందులో ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు? 90% ఆఫ్ ది రియాక్షన్ మినిట్ ఇన్వర్స్. ఆల్రెడీ ఇది మనకి మినిట్ ఇన్వర్స్ ఇచ్చారు కాబట్టి ఆన్సర్ ఇది ఎందులో వస్తుంది? మినిట్స్. సో ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? నియరర్ వాల్యూ నియరెస్ట్ ఇంటిజర్ అన్నారు కాబట్టి 33.3కి నియరెస్ట్ ఇంటిజర్ 33. సో నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్ చూడండి. ద గ్రాఫ్ అబ్టైన్డ్ బిట్వీన్ ఎల్ అండ్ కే అంటే న్యాచురల్ లాగరిథమ్ ఆఫ్ కే ఈక్వల్ టు రేట్ కాన్స్టెంట్ on y-axis అంటే రేట్ కాన్స్టెంట్ on y-axis and 1/t on x-axis is a straight line. The slope of it is slope ఇచ్చారు -4 into 10 power 4 kelvins. The activation energy of the reaction ఇవన్నీ ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది. ఇక్కడ కే ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ కే అంటే మనకి ఫార్ములా ఏంటి? అర్హీనియస్ ఈక్వేషన్ కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ ఈఏ బై ఆర్టీ. ఈ ఫార్ములా తెలిస్తేనే మనం దీని సొల్యూషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయగలం. కే ఈక్వల్ టు ఏ ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ ఈఏ బై ఆర్టీ. దీనికి న్యాచురల్ లాగరిథం అప్లై చేయండి. ఎల్ఎన్ కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ఎన్ ఏ ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ ఈఏ బై ఆర్టీ. సో ఎల్ఎన్ కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ఎన్ ఏబి లాగ్ ఏబి ఫార్ములా లాగ్ ఏ ప్లస్ లాగ్ బి అంటే ఎల్ఎన్ ఏ ప్లస్ ఎల్ఎన్ ఈ పవర్ మైనస్ సిఏ బై ఆర్టీ. సో ఎల్ఎన్ కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ఎన్ ఏ ప్లస్ లాగ్ ఈ పవర్ ఎనీథింగ్ ఈజ్ అంటే ఎల్ఎన్ ఈ పవర్ మైనస్ సిఏ బై ఆర్టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ పవర్లో ఉన్నది ఫ్రంట్కి వస్తుంది మైనస్ సిఏ బై ఆర్టీ ఎల్ఎన్ ఏ. సో ఎల్ఎన్ కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ఎన్ ఏ మైనస్ ఈఏ బై ఆర్టీ న్యాచురల్ లాగరిథమ్ ఆఫ్ ఈ. ఎల్ఎన్ ఈ అంటే వాల్యూ 1. సో దీని వాల్యూ 1 ఇంటూ మైనస్ ఈఏ బై ఆర్టీ అంటే మైనస్ ఈఏ బై ఆర్టీ. సో ఇది ఎలా ఉందో చూడటానికి y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇది mx అనుకుంటే ప్లస్ సి. y ఈజ్ ఈక్వల్ టు mx ప్లస్ సి.
మనకి y ఈక్వల్ టు mx ప్లస్ c అంటే గ్రాఫ్ ఏమొస్తుంది, స్ట్రైట్ లైన్. ద స్లోప్ ఈజ్ ఇఫ్ ద నెగిటివ్ స్లోప్ ఆర్ పాజిటివ్ స్లోప్, ఇట్ ఈస్ డిపెండింగ్ అపాన్ ది హియర్. అంటే y ఈజ్ ఈక్వల్ టు mx, m ఈజ్ ఇక్కడ x ఏం తీసుకున్నారు చూడండి, 1/t ఆన్ x యాక్సిస్, అంటే 1/t ఆన్ x యాక్సిస్, lnk అండ్ y యాక్సిస్. సో y యాక్సిస్ మీద lnk, x యాక్సిస్ మీద 1/t. ఇంక రిమైనింగ్ ఏముంది ఇక్కడ, EA/r. అంటే ఇక్కడ స్లోప్ m ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ EA/r, మైనస్ EA/r. ఆ స్లోప్ వాల్యూ ఎంత ఇచ్చారు ఇక్కడ, -4 × 10⁻⁴. చూడండి, స్లోప్ ఆఫ్ ఇట్ ఈజ్ -4 × 10⁻⁴. అంటే EA/r మైనస్ క్యాన్సిల్ చేయండి, EA/r ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 × 10⁻⁴. ఆర్ వాల్యూ ఇక్కడ, ఆర్ వాల్యూ ఏది తీసుకోవాలి మనం, లీటర్ అట్మాస్ఫియర్స్లో తీసుకోవాలా, జౌల్ కెల్విన్స్లో తీసుకోవాలా, లేదా క్యాలరీస్లో తీసుకోవాలా, ఇట్ ఈస్ డిపెండింగ్ అపాన్ ది క్వశ్చన్. ఆన్సర్ ఎందులో అడిగారు, కిలో జౌల్స్లో అడిగారు. సో జౌల్స్లో తీసుకోండి ఆర్ వాల్యూ. ఆర్ వాల్యూ 8.314 జౌల్ కెల్విన్ ఇన్వర్స్ మోల్ ఇన్వర్స్. సో దట్ ఈక్వల్ టు 4 × 10⁻⁴. సో ఇప్పుడు EA ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8.314 × 10⁻⁴ జౌల్స్. 8.3 × 10⁻⁴ ఉంది కదా, 8.314 × 10⁻⁴ × 4 జౌల్స్. దీన్ని మనం 8.314 × 4 మల్టిప్లై చేయండి, ఎంత వస్తుంది, 8.31 తీసుకోండి. 4 × 3 12, నెక్స్ట్ 4 × 8 24, 32, 32 + 1 33, అంటే 33.24 × 10⁻⁴ 10 × 10³ జౌల్స్గా రాయండి. సో 33.2 × 10 332.4 × 10³ జౌల్స్ అంటే 10³ జౌల్స్ మీన్స్ 1 kJ. సో 332.4 kJ ఆన్సర్. సో నియరర్ వాల్యూ చూడండి, సో 332. సో చాలా ఈజీగా ఉంటుంది కెమికల్ కైనెటిక్స్. సో ఇది స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. ద రేట్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఆర్డర్ రియాక్షన్ డబల్స్ వెన్ టెంపరేచర్ చేంజెస్ ఫ్రమ్ 300 to 310 kelvins. The activation energy of the reaction is in kJ/mol. మనకు తెలుసు, ఎవ్రీ 10 degrees centigrade రైజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ ద రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ ఇస్ డబుల్డ్ ఆర్ ట్రిపుల్డ్. సో ఇక్కడ 10 degrees centigrade రైజ్ అయింది, సో రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ డబుల్స్ అని వాడేయచ్చండి. దీనికి ఫార్ములా ఏంటంటే, యు నో దట్ K ఈజ్ ఈక్వల్ టు A × e⁻ -CA/RT. సో K ఈజ్ ఈక్వల్ టు A × e⁻⁻ దీనికి లాగరిథం అప్లై చేసి డిఫరెంట్ టెంపరేచర్స్ డిఫరెంట్ రేట్ కాన్స్టెంట్స్ దగ్గర ఫార్ములా తీసుకున్నాం అనుకోండి. log K2/K1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు EA/2.303R ఇంటూ 1/T1 - 1/T2. ఇది ఫార్ములా. log K2/K1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు EA/2.303R ఇంటూ 1/T1 - 1/T2. K2 చూడండి, ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆర్డర్ రియాక్షన్ డబుల్స్ వెన్ టెంపరేచర్ చేంజెస్ ఫ్రమ్ 300 to 310. రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ ఏమవుతుంది అన్నాడు, 300 to 310 కెల్విన్స్కి రేట్ కాన్స్టెంట్ డబుల్ అవుతుంది. రేట్ కాన్స్టెంట్ డబుల్ అయింది అంటే మీనింగ్ ఇదేమవుతుందంటే K2 ప్లేస్లో 2K1, ఇది K1. అంటే స్టార్టింగ్ K1 అని తీసుకుంటే రేట్ కాన్స్టెంట్ ఏమైంది, డబుల్ అయింది, అంటే 2K1 అయింది, అంటే K2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2K1. సో log 2K1/K1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు EA/2.303. క్వశ్చన్ ఎందులో అడిగారు మళ్ళీ, కిలో జౌల్స్. అంటే ఇక్కడ ఆర్ వాల్యూ 8.314 ఇంటూ 1/T1 - 1/T2. T1 అంటే 300, T2 310. మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయమంది ఏంటి, యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ది రియాక్షన్. సో ఇప్పుడు K1 క్యాన్సిల్ అయితే log 2 ఈక్వల్ టు EA/2
2.303 ఇంటూ 8.314 ఎల్సిఎం ఏమవుతుంది 300 ఇంటూ 310. సో క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేయండి. 310 మైనస్ 300, 310 మైనస్ 300 అంటే 10. సో లాగ్ 2 వాల్యూ 0.3010 ఈక్వల్ టు ఈఏ బై 2.303 ఇంటూ 8.314 ఇంటూ 0 క్యాన్సిల్ చేసామనుకోండి 1/300 ఇంటూ 31. ఇప్పుడు ఈఏ కదా మనకు కావాలి. సో దట్ ఎంప్లాయిస్ ఈఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.3010 ఇంటూ 2.303 ఇంటూ 8.314 ఇంటూ 300 ఇంటూ 31. ఇక్కడ డినామినేటర్లో ఉన్నదంతా కూడా ఇక్కడికి వస్తుంది. సో ఇటువైపు డివైడ్ చేస్తుందంటే ఇటువైపు మల్టిప్లై చేస్తుంది. సో 0.30 ఇంటూ ఈ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మనకి ఎంత వస్తుందంటే ఈ వాల్యూ ఎంత వస్తుందంటే క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 53,475 జౌల్స్లోకి వస్తుంది. దాన్ని కిలో జౌల్స్లో కన్వర్ట్ చేస్తే 123 అంటే 53 పాయింట్ అంటే 1000తో మల్టిప్లై చేయండి, 1000తో డివైడ్ చేయండి. అప్పుడు 53.4 కిలో జౌల్స్లో కన్వర్ట్ అవుతుంది. సో ఇదే ఆన్సర్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. ఫర్ ఏ జీరో ఆర్డర్ రియాక్షన్, అది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. జీరో ఆర్డరా ఫస్ట్ ఆర్డర్? జీరో ఆర్డర్ రియాక్షన్ ఏ గివ్స్ రైస్ టు ప్రొడక్ట్స్. ఏ ప్లాట్ ఆఫ్ ఏ ఆన్ y axis and time on x axis gave a straight line with a slope equal to -3 into 10 power -3 mole. M means molar minute inverse and intercept equal to 2 into 10 power -2 molar. What is the rate constant of the reaction? క్వశ్చన్ చాలా పెద్దగా ఉంది కానీ మనకి ఫార్ములా తెలిస్తే వెరీ ఈజీ. ఇలా చూసిన వెంటనే మీకు జీరో ఆర్డర్ రియాక్షన్ ఓకే. వాట్ ఈజ్ ద రేట్ కాన్స్టెంట్ ఆఫ్ ద రియాక్షన్? రేట్ కాన్స్టెంట్ ఏంటో ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు. రేట్ కాన్స్టెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారంటే మనకి జీరో ఆర్డర్ రియాక్షన్కి రేట్ కాన్స్టెంట్ ఫార్ములా తెలియాలి. ఫర్ ఏ జీరో ఆర్డర్ రియాక్షన్ రేట్ కాన్స్టెంట్ K ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఫార్ములా ఏంటంటే A0 మైనస్ AT బై T. K ఈజ్ ఈక్వల్ టు A0 మైనస్ AT బై T. ఈ ఫార్ములాస్ గుర్తు లేకపోతే మనం ప్రాబ్లము అసలు చేయలేమన్నమాట. జీరో ఆర్డర్కి ఫస్ట్ ఆర్డర్కి కంపల్సరీ మీకు రేట్ కాన్స్టెంట్ టీ హాఫ్ లైఫ్స్ కంపల్సరీ తెలిసి ఉండాలి. సో K ఈజ్ ఈక్వల్ టు A0 మైనస్ AT బై T. ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నది ఏంటి? రేట్ కాన్స్టెంటే కదా. సో రేట్ కాన్స్టెంట్ ఇలా ఈ వాల్యూస్ ఏమైనా ఇచ్చారా డైరెక్ట్గా మెజర్ చేయడానికి? గ్రాఫ్ నుంచి స్లోప్ ఇచ్చారు. దీన్ని యూజ్ చేసి మనం గ్రాఫ్ ఎలా డ్రా చేయొచ్చో చూడండి. ఈ టీని ఇటు సైడ్ తీసుకురండి. అప్పుడు KT ఈజ్ ఈక్వల్ టు A0 మైనస్ AT. ఏ ఆన్ y యాక్సిస్, ఇక్కడ ఏ అంటే ఏంటంటే ఫైనల్ కాన్సన్ట్రేషన్ y యాక్సిస్ మీద తీసుకోమన్నారు. అంటే మైనస్ ATని ఇటు సైడ్కి తీసుకురండి. అప్పుడు ఏమవుతుంది? ప్లస్ AT అంటే ఏ ఇది. AT ఈజ్ ఈక్వల్ టు KTని ఇటు సైడ్కి తీసుకెళ్ళండి. మైనస్ KT ప్లస్ A0 అంటే y ఈజ్ ఈక్వల్ టు mx ప్లస్ c. చూడండి, y యాక్సిస్ మీద A, x యాక్సిస్ మీద T, అంతేగా. ఇక్కడ ఏమన్నాడు? ఏ ఆన్ y యాక్సిస్, టైమ్ ఆన్ x యాక్సిస్, గేవ్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్. ఇది y ఈక్వల్ టు mx ప్లస్ c అంటే మనకి ఏమొస్తుంది? స్ట్రైట్ లైన్. ఐదర్ నెగిటివ్ స్లోప్ ఆర్ పాజిటివ్ స్లోప్. నెగిటివ్ స్లోప్ అయితే డౌన్కి వస్తుంది, పాజిటివ్ స్లోప్ అయితే అప్వర్డ్ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది. సో y ఈజ్ ఈక్వల్ టు mx ప్లస్ c. ఇక్కడ m వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ k. m వాల్యూ ఈజ్ మైనస్ k. అంటే స్లోప్ m ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ k. K అంటే రేట్ కాన్స్టెంట్. ఇక్కడ చూడండి, విత్ స్లోప్ ఈక్వల్ టు -3 ఇంటూ 10 పవర్ -3. స్లోప్ K అంటే -3 ఇంటూ మైనస్ ఆఫ్ వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాడు? -3 ఇంటూ 10 పవర్ -3. అంటే K వాల్యూ ఎంత? 3 ఇంటూ 10 పవర్ -3. అంటే K ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ క్యాన్సిల్ అయితే K ఈక్వల్ టు 3 ఇంటూ 10 పవర్ -3. K ఈక్వల్ టు 3 ఇంటూ 10 పవర్ -3 అంటే K అంటే ఏంటి? రేట్ కాన్స్టెంట్. మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నది ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద రేట్ కాన్స్టెంట్? సో ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? 3 ఇంటూ 10 పవర్ -3. సో వెరీ ఈజీ.
స్క్రీన్ షాట్ తీసుకో. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. ద రేట్ లా ఫర్ ద డికంపోజిషన్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ అయోడైడ్ ఈజ్ -d of Hi/dt ఈక్వల్ టు K ఇంటూ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ Hi స్క్వేర్. ద యూనిట్స్ ఆఫ్ రేట్ కాన్స్టెంట్ KR. వెరీ వెరీ ఈజీ క్వశ్చన్. May 14th, 2023. Rate law is given. So the units of rate constant are. రేట్ లాలో ఇది దేన్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది? రేట్ ఆఫ్ ది రియాక్షన్. మైనస్ మీన్స్ డిక్రీజింగ్ ఇన్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఇండికేషన్. అంటే డిక్రీజింగ్ ఇన్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైమ్. ఇట్ ఈస్ రేట్. ఇదేంటి? రేట్ లా. R ఈజ్ ఈక్వల్ టు K ఇంటూ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ Hi స్క్వేర్. మనకి వాట్ ఈజ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ రియాక్షన్? ఆర్డర్ ఆఫ్ రియాక్షన్ అంటే ఏంటి? ద కాన్సన్ట్రేషన్ టర్మ్స్ విచ్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ రేట్ లా ఎక్స్ప్రెషన్. లేదా సింపుల్గా మనం నేర్చుకున్న డెఫినేషన్స్ చెప్పాలంటే, వాట్ ఈజ్ ఆర్డర్ మీన్స్ ద పవర్స్ ఆఫ్ ది కాన్సన్ట్రేషన్ టర్మ్స్ విచ్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ రేట్ లా ఎక్స్ప్రెషన్ ఈజ్ కాల్డ్ ఆర్డర్. సో ఇక్కడ పవర్ ఎంత? 2. సో దాన్ని బేస్ చేసుకుని మనం ఇది ఏ ఆర్డర్ అని చెప్పొచ్చు? దీన్ని బేస్ చేసుకుని ఇట్ ఈజ్ సెకండ్ ఆర్డర్ రియాక్షన్. సో వీ నో దట్ యూనిట్స్ ఆఫ్ రేట్ కాన్స్టెంట్. జనరల్గా మనం రేట్ కాన్స్టెంట్కి యూనిట్స్ చెప్పాలంటే ఫార్ములా ఏంటి? మోల్ పవర్ 1 - n, లీటర్ పవర్ n-1, టైమ్ ఇన్వర్స్. టైం అంటే మనం మ్యాక్సిమం సెకండ్స్లోనే తీసుకుంటాం. సెకండ్ ఇన్వర్స్ అంటే మోల్ పవర్ 1 - n, లీటర్ పవర్ n-1, టైమ్ ఇన్వర్స్. దీస్ ఆర్ ది జనరల్ యూనిట్స్ ఆఫ్ రేట్ కాన్స్టెంట్. జీరో ఆర్డర్ కావాలనుకోండి, n ప్లేస్లో 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. ఫస్ట్ ఆర్డర్ కావాలంటే n ప్లేస్లో 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. ఇప్పుడు ఇది ఏ ఆర్డర్? సెకండ్ ఆర్డర్ కాబట్టి n ప్లేస్లో 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. మోల్ పవర్ 1 - 2, లీటర్ పవర్ 2 - 1, టైం అంటే సెకండ్ ఇన్వర్స్. సో మోల్ పవర్ 1 - 2 అంటే మోల్ ఇన్వర్స్, లీటర్ పవర్ 1 సెకండ్ ఇన్వర్స్. ఎక్కడ ఉందో చూడండి. మోల్ ఇన్వర్స్, లీటర్, సెకండ్ ఇన్వర్స్. చూడండి, లీటర్, మోల్ ఇన్వర్స్, సెకండ్ ఇన్వర్స్. సో ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? ఏ. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఇఫ్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ది రియాక్షన్ హోల్డ్స్ గుడ్. మనకి టెంపరేచర్ కోఎఫిషియంట్ డెఫినేషన్ ఒకటి ఉంది కదండి, ఆ ఫార్ములా KT + 10/KT ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 or 3. అంటే ఏంటి? ఎవ్రీ 10 degrees centigrade రైజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ ద రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ ఈజ్ డబుల్డ్ ఆర్ ట్రిపుల్డ్. ద రేషియో బిట్వీన్ ద రేట్ కాన్స్టెంట్స్ ఆఫ్ KT + 10 and KT ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 or 3. If the definition of temperature coefficient of the reaction holds good for a reaction between 27 degrees centigrade to 30 degrees centigrade, the EA reaction in kilojoule mole inverse 27 degrees centigrade to 37 degrees centigrade. So if the definition of the temperature coefficient of the reaction holds good for a reaction between 27 degrees centigrade and 37 degrees centigrade, అంటే 10 degrees centigrade difference, the E of the reaction. Again formula log T2/T1. ఆల్రెడీ ఈ క్వశ్చన్ ఒకటి ఇంత ముందు వచ్చింది మనకి. log T2/T1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు EA/2.303 R ఇంటూ 1/T1 - 1/T2. ఇది బాగా ప్రాక్టీస్ అయ్యి గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు ఈ ఫార్ములా. log T2/T1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు EA/2.303 R ఇంటూ 1/T1 - 1/T2. సో ఫస్ట్ T1 టెంపరేచర్ ఎంత? 27 degrees. డెఫినేషన్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ది రియాక్షన్ హోల్స్ గుడ్ అంటే అగైన్ ఎవ్రీ 10 degrees centigrade రైజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ రేట్ కాన్స్టెంట్ ఈజ్ డబుల్డ్. అంటే T2 ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? log K2/K1. సో ఇది K1 అనుకుంటే ఇది ఏమవుతుంది? 2K1. సో log 2K1/K1 ఈక్వల్ టు EA/2.303 R ఇంటూ 1/T1 - 1/T2. T1 temperature 27 degrees centigrade. Always we have to take absolute temperatures.
ఇది సెల్సియస్ టెంపరేచర్ కదా, మనం అబ్సల్యూట్లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే 27 + 273 అంటే ఇది ఎంత అవుతుంది 300 -1 ఇది 310 అవుతుంది. సో ఇది క్యాలిక్యులేట్ చేశారనుకోండి మనకి EA ఈజ్ ఈక్వల్ టు log 2 ఈక్వల్ టు EA బై 2.303 ఇంటూ 8.314 ఇంటూ 1/T1 - 1/T2 కదా 10/300 ఇంటూ 310. అదే ప్రాబ్లం మళ్ళీ ఇచ్చారండి ఇక్కడ, సేమ్ ప్రాబ్లం బట్ కొంచెం చేంజ్ చేసి ఇచ్చారు అంతే. సో ఇది మనం దీని నుంచి EA క్యాలిక్యులేట్ చేసాం అనుకోండి, ఫైనల్గా log 2 వాల్యూ ఎంత 0.3010, సేమ్ ప్రాబ్లం. అవన్నీ ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఇందాక ఆన్సర్ ఎంత వచ్చిందండి మనకి, ఇంతకుముందు 53.47 ఎంత వచ్చింది. సో ఆన్సర్ ఇక్కడ మనకి 53.5. ఇది ఎందులో వస్తుంది, కిలో జౌల్స్. సో ఒకసారి చూడండి ఆ ప్రాబ్లం ఈ ప్రాబ్లం. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ వన్, ఏ పాసిబుల్ మెకానిజం ఫర్ ద గ్యాసెస్ రియాక్షన్ 2H2 + 2NO gives 2H2O + N2. ఒక రియాక్షన్ ఇచ్చారు, స్టెప్ 1, స్టెప్ 2, స్టెప్ 3 ఇలా 3 స్టెప్స్ ఇచ్చారంటే ఇది ఏ టైప్ ఆఫ్ రియాక్షన్ అని, కాంప్లెక్స్ రియాక్షన్. యు నో దట్ ఎలిమెంటరీ రియాక్షన్, కాంప్లెక్స్ రియాక్షన్. ఎలిమెంటరీ రియాక్షన్ మీన్స్ single step reactions, that means any reactant which is converted to product, directly converted into product without forming intermediates. ఇంటర్మీడియట్స్ ఏం ఫామ్ అవ్వకుండా రియాక్టెంట్ డైరెక్ట్గా ప్రొడక్ట్గా కన్వర్ట్ అయితే అది ఎలిమెంటరీ రియాక్షన్. అలా కాకుండా మెకానిజం డిఫరెంట్ స్టెప్స్లో విత్ ఇంటర్మీడియట్స్ ఫామ్ అయితే అది కాంప్లెక్స్ రియాక్షన్ ఆర్ కాంప్లిమెంటరీ రియాక్షన్. సో ఇప్పుడు ఇది కాంప్లెక్స్ రియాక్షన్కి మనం ఎప్పుడైనా రేట్లాని బేస్ చేసుకుని రేట్లా అడిగారు కాబట్టి కాంప్లెక్స్ రియాక్షన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే అందులో స్లో రియాక్షన్ ఏది ఫాస్ట్ రియాక్షన్ ఏదో తెలియాలి. సో ఇందులో ఏది స్లో రియాక్షను, సో ఇది స్లో ఇది ఫాస్ట్ వాడు ఇస్తాడు కంపల్సరీ. ఏది స్లో ఏది ఫాస్ట్ ఇవ్వకపోతే మనం ఇదేమీ చేయలేం. సో ఇప్పుడు దీన్ని బేస్ చేసుకుని చూడండి, రేట్లా ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఫర్ ఓన్లీ స్లోయెస్ట్ రియాక్షన్ బికాస్ స్లో రియాక్షన్ ఈజ్ ద రేట్ డిటర్మైనింగ్ స్టెప్. మనకి రేట్ని డిటర్మైన్ చేసేది స్లో స్టెప్పే. మరి ఫాస్ట్ స్టెప్ వల్ల యూజ్ ఏంటి అంటే, ఫాస్ట్ స్టెప్కి మనం ఈక్విలిబ్రియం కాన్సన్ట్రేషన్స్ టర్మ్లో కేసీ రాయొచ్చు. కేసీ అంటే తెలుసు కదా, చెప్తాను చూడండి. స్లో రియాక్షన్కి మనం రేట్లా ఎక్స్ప్రెషన్ రాయొచ్చు. రేట్లా ఎక్స్ప్రెషన్ ఏమవుతుంది, ఫర్ స్లో రియాక్షన్ rate law, that means R is equal to K into, in slow reaction which reactants are involved, N2O2 and H2. So K into N2O2 concentration into H2 concentration. It is rate law expression. ఇంకొక చిన్న పాయింట్ ఏంటంటే, మనకి మెయిన్ రియాక్షన్లో తీసుకున్న రియాక్టెంట్స్ కానీ ప్రొడక్ట్స్ కానీ రేట్ల ఎక్స్ప్రెషన్లో ఉన్నావా లేవా చూసుకోవాలి. ఇవి కాకుండా ఎక్స్ట్రాగా ఏమైనా ఉంటే వాటిని మనం రిమూవ్ చేయాలి బై యూజింగ్ ఫాస్ట్ రియాక్షన్. ఎక్స్ట్రాగా ఏముంది చూడండి, N2O2 మెయిన్ రియాక్షన్లో ఉందా, N2O2 లేదు, N2O2 మెయిన్ రియాక్షన్లో లేదు కాబట్టి ఇది ఎక్స్ట్రాగా ఫామ్ అయిన ఇంటర్మీడియట్. ఆ ఇంటర్మీడియట్ని అవాయిడ్ చేయాలి అంటే బై యూజింగ్ ఫాస్ట్ రియాక్షన్. అంటే ఫర్ ఫాస్ట్ రియాక్షన్కి మనం ఏం రాయొచ్చు, ఫర్ ఫాస్ట్ రియాక్షన్ KC is equal to equilibrium constant in terms of concentration. We know that KC means the ratio between the product of concentrations of products to product of concentrations of reactants. ఇక్కడ ఒకటే ప్రోడక్ట్ ఉంది కాబట్టి ప్రొడక్ట్ కాన్సన్ట్రేషన్ బై రియాక్టెంట్ కాన్సన్ట్రేషన్. చూడండి ప్రొడక్ట్ ఏంటి N2O2, సో N2O2 కాన్సన్ట్రేషన్ బై రియాక్టెంట్ ఏంటి NO, 2 moles ఉంది కాబట్టి స్క్వేర్. సో KC ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రొడక్ట్ కాన్సన్ట్రేషన్ బై రియాక్టెంట్ కాన్సన్ట్రేషన్. ఇప్పుడు దీంట్లో మనకు కావాల్సింది ఏంటి, N2O2. సో దట్ ఇంప్లైజ్ N2O2 ఈక్వల్ టు KC ఇంటూ NO పవర్ 2. దీన్ని 2 అనుకోండి, ఫస్ట్ రియాక్షన్ 1 అనుకోండి. సబ్స్టిట్యూట్ ఈక్వేషన్ 2 in 1. 2 తీసుకొచ్చి 1లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. R ఈజ్ ఈక్వల్ టు K ఇంటూ N2O2 మీన్స్ KC ఇంటూ NO స్క్వేర్. సో KC ఇంటూ NO పవర్ 2 ఇంటూ H2. K ఇంటూ K కాన్స్టెంట్ ఇంటూ కాన్స్టెంట్ NO పవర్ 2 ఇంటూ H2 కాన్సన్ట్రేషన్.
సో ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కే ఇంటూ ఎన్ఓ పవర్. ఇప్పుడు చూడండి ఇందులో ఎన్ఓ హెచ్2 మెయిన్ రియాక్షన్లో ఉన్నాయో చూడండి, ఎన్ఓ ఉంది హెచ్2 ఉంది. బట్ హియర్ 2 moles ఆఫ్ హెచ్2 ఆర్ ప్రజెంట్, బట్ హియర్ ఓన్లీ 1 mole ఆఫ్ హెచ్2 డిసైడ్స్ ద ప్రొడక్ట్. ఇప్పుడు ఒకసారి మళ్ళీ చెప్తాను చూడండి. స్లో రియాక్షన్కి రేట్ల ఎక్స్ప్రెషన్ నోట్ చేస్తాం, ఫాస్ట్ రియాక్షన్కి ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ రాస్తాం. ఫాస్ట్ రియాక్షన్లో ఉన్న కేసీని యూజ్ చేసుకుని మనం రేట్ల ఎక్స్ప్రెషన్ని డిరైవ్ చేస్తాం. సో ఇది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్, స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. హాఫ్ లైఫ్ పీరియడ్స్ ఫర్ ఏ రియాక్షన్ ఎట్ ఇనీషియల్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ 0.1 molar అండ్ 0.01 molar. అంటే ఇక్కడ 2 హాఫ్ లైఫ్స్ ఉన్నాయి, 5 minutes ఒకటి, 50 minutes ఒకటి. 5 minutesకి 0.1 అయితే 50 minutesకి 0.01 కాన్సన్ట్రేషన్స్. ద ఆర్డర్ ఆఫ్ రియాక్షన్ ఈజ్, దీనికి ఒక ఫార్ములా ఉంటుంది ఏంటంటే టీ ఆఫ్ అంటే హాఫ్ లైఫ్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు 1/A naught పవర్ n-1, 1/A naught పవర్ n-1. హాఫ్ లైఫ్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఇనీషియల్ కాన్సన్ట్రేషన్ పవర్ n-1. 2 హాఫ్ లైఫ్స్ తీసుకోండి. టీ ఆఫ్ 1/T ఆఫ్ 2, ఫస్ట్ టీ ఆఫ్ బై సెకండ్ టీ ఆఫ్ ఈక్వల్ టు, ఇది ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ కదా, అంటే టీ ఆఫ్ 1కి ఇక్కడ A01 పవర్ n-1 వస్తుంది, ఇక్కడ పైన ఏమొస్తుంది A02 పవర్ n-1, అంటే A02 పవర్ n-1 బై A01 పవర్ n-1. సో దీన్ని బేస్ చేసుకుని మనం ఫస్ట్ టీ ఆఫ్ ఎంత 5, సో 5 బై సెకండ్ టీ ఆఫ్ 50. సో సెకండ్ ఇనీషియల్ కాన్సన్ట్రేషన్ 0.01, ఫస్ట్ ఇనీషియల్ కాన్సన్ట్రేషన్ 0.1, రెండింటికి హోల్ పవర్ ఏమొస్తుంది n-1. n-1 ఇక్కడ n అంటే మనకి ఆర్డర్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది. సో A02 బై A01 పవర్, సో ఇక్కడ A02 బై A01 పవర్ n-1. సో 5/50 ఈక్వల్ టు 5/50 అంటే 1/10 ఈక్వల్ టు 0.01 0.1లో 10 times 1/10 హోల్ పవర్ n-1. సో దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు 1/10 పవర్ 1, 1/10 పవర్ n-1, అంటే n-1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు దీన్ని 1 అనుకోండి పవర్ 1, అంటే దట్ ఎంప్లాయిస్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 + 1 2. సో ఆన్సర్ ఏమవుతుంది, ఆర్డర్ ఆఫ్ ది రియాక్షన్ ఈజ్ 2. ఇక్కడ n ఆర్డర్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్, విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఏ జీరో ఆర్డర్ రియాక్షన్. వెరీ 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 ఈజీ. విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఏ జీరో ఆర్డర్ రియాక్షన్. కొన్ని రియాక్షన్స్ని మనం డైరెక్ట్గా చూసి అది జీరో ఆర్డర్, ఇది ఫస్ట్ ఆర్డర్ అని చెప్పొచ్చు. అవి ఏంటంటే జీరో ఆర్డర్లో మనకి ఎక్కడైనా ఇన్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ సన్లైట్ in the reaction reactants are converted to products in the presence of sunlight H nu అని ఇచ్చాడు అనుకోండి, వాటిని ఏ రియాక్షన్స్ అంటాం, ఫోటోకెమికల్ రియాక్షన్స్. ఆల్ ఫోటోకెమికల్ రియాక్షన్స్ ఆర్ జీరో ఆర్డర్ రియాక్షన్స్. ఇంకేముంది ఆన్సర్ ఏమవుతుంది అప్పుడు, ఆప్షన్ డి, ఆల్ ఫోటోకెమికల్ రియాక్షన్స్ ఆర్ జీరో ఆర్డర్ రియాక్షన్స్. నెక్స్ట్, ఆల్ కెమికల్ రియాక్షన్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎంజైమ్, ది ఎంజైమ్ catalyzed రియాక్షన్స్ ఆల్సో జీరో ఆర్డర్ రియాక్షన్స్. నెక్స్ట్ రియాక్షన్ చూడండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ద రియాక్షన్ 2A gives rise to 2B plus C has rate constant. సో రేట్ కాన్స్టెంట్ ఈజ్ గివెన్. రేట్ కాన్స్టెంట్ అంటే K is equal to 1.2 into 10⁻⁻² second inverse. Which of the following is correct? Plot of A versus 1/T will be straight line. ఇలా 4 ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు. సో అన్నింటిలోనే స్ట్రైట్ లైనే. సో K ఈక్వల్ టు 1.2 into 10⁻⁻² సెకండ్ ఇన్వర్స్. ఇప్పుడు సెకండ్ ఇన్వర్స్ ఇచ్చారండి, ఇక్కడ ఏమో L అని ఇచ్చారు. సెకండ్ ఇన్వర్స్ రేట్ కాన్స్టెంట్ అది ఏ ఆర్డర్, ఇంతకుముందే మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. రేట్ కాన్స్టెంట్కి యూనిట్స్ ఏంటి, సో ఫస్ట్ ఆర్డర్కి రేట్ కాన్స్టెంట్
యూనిట్స్ ఏంటి? మోల్ పవర్ 1 - n, లీటర్ పవర్ n-1 సెకండ్ ఇన్వర్స్. ఇప్పుడు n ఈక్వల్ టు 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. 1 - 1 0 అంటే మోల్ పవర్ 0, లీటర్ పవర్ 0 సెకండ్ ఇన్వర్స్. అంటే మోల్ పవర్ 0, లీటర్ పవర్ 0 అంటే 1 సెకండ్ ఇన్వర్స్. అంటే n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 తీసుకుంటే మనకి ఇక్కడ సెకండ్ ఇన్వర్స్ అని వస్తుంది. సెకండ్ ఇన్వర్స్ వచ్చింది అంటే ఏ ఆర్డర్ రియాక్షన్? ఫస్ట్ ఆర్డర్ రియాక్షన్. ఫస్ట్ ఆర్డర్ రియాక్షన్కి రేట్ కాన్స్టెంట్ ఫార్ములా K ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2.303/T లాగ్ ఇనీషియల్ కాన్సన్ట్రేషన్ A0/AT అట్ కాన్సన్ట్రేషన్ అట్ టైమ్ T, కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ A. సో ఇప్పుడు K ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2.303 లాగ్ అంటే 1/T. 2.303 లాగ్ మీన్స్ ln A0/AT. సో ఇప్పుడు మనకి T నీట్ సైడ్ తీసుకొచ్చాం అనుకోండి, KT ఈజ్ ఈక్వల్ టు ln log A/B అంటే ఫార్ములా log A మైనస్ log B. సో ln A0 మైనస్ ln AT. సో ఇప్పుడు ఇది y అనుకోండి, y ఈజ్ ఈక్వల్ టు సో KT ఈజ్ ఈక్వల్ టు ln A0 మైనస్ ln AT. ln AT నీట్ సైడ్ తీసుకురండి. సో ln AT మైనస్ ln AT ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ ln AT. ఈ KT నీట్ సైడ్ తీసుకొస్తే మైనస్ KT ప్లస్ ln A0. సో ఇది y ఈజ్ ఈక్వల్ టు mx ప్లస్ C ఫామ్లో ఉంది. ఇది y, ఇది mx, ఇది mx ప్లస్ C. m ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటి? మైనస్ K. y యాక్సిస్ మీద ఏం తీసుకుంటున్నాం? ln AT. చూడండి, y యాక్సిస్ మీద న్యాచురల్ లాగరిథమ్ ఆఫ్ A, x యాక్సిస్ T, ln A0 మీన్స్ y ఇంటర్సెప్ట్. సో ఇప్పుడు ప్లాట్ ఆఫ్ ఆన్ y యాక్సిస్ ln A వర్సెస్ T. సో అప్పుడు ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? ప్లాట్ ఆఫ్ ln A వర్సెస్ T అంటే ఆన్ y యాక్సిస్ ln AT, ఆన్ x యాక్సిస్ T, స్లోప్ m ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్లోప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెగిటివ్ స్లోప్ మైనస్ K. సో ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? ప్లాట్ ఆఫ్ ln A వర్సెస్ T విల్ బి ఏ స్ట్రైట్ లైన్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి. ఫర్ ఏ రియాక్షన్ ద థ్రెషోల్డ్ ఎనర్జీ ఈజ్ 75 kJ/mol. ఫస్ట్ ఏమి ఇచ్చారో నోట్ చేద్దాం. థ్రెషోల్డ్ ఎనర్జీ అంటే ET ఈజ్ ఈక్వల్ టు 75 kJ/mol. The internal energy of the reactants. So normal energy, internal energy means En is equal to 20 kJ/mol. So what is the activation energy? EA is equal to question mark. సో మనకి థ్రెషోల్డ్ ఎనర్జీకి ఫార్ములా ఏంటి? ET ఈజ్ ఈక్వల్ టు నార్మల్ ఎనర్జీ ప్లస్ యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ. సో థ్రెషోల్డ్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నార్మల్ ఎనర్జీ ప్లస్ యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ. సో ఇప్పుడు యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ ఫార్ములా కావాలంటే ET మైనస్ En. సో ET అంటే 75, 20, 75 మైనస్ 20 ఎంత? 55. సో ఆన్సర్ ఏ. సో నెక్స్ట్, వాట్ విల్ బి ద ఓవరాల్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ఎ రియాక్షన్ ఫర్ విచ్ ద రేట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఈజ్ గివెన్ యాజ్. సో రేట్ ఇచ్చేసారండి. R ఈజ్ ఈక్వల్ టు K ఇంటూ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ A పవర్ 1/2 కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ B పవర్ 3/2. సో వాట్ ఈస్ ఓవరాల్ ఆర్డర్ ఆఫ్ రియాక్షన్? Already you have to know order means the sum of powers of concentration terms which are involved in rate law expression. Sum of the powers అంటే 1/2 plus order is equal to 1/2 plus 3/2. So LCM 2, 1 plus 3 అంటే 4/2. 4/2 అంటే 2. సో ఆన్సర్ ఏమవుతుంది దీనికి? ఆన్సర్ 2. సో ఆప్షన్స్ నోట్ చేయలేదు. సో ఆన్సర్ ఏంటంటే 2. So next, in the sequence of a reaction, A gives rise to X, X gives rise to Y, Y gives rise to Z. First reaction rate constant K1, second reaction rate constant K2, third reaction rate constant K3. K3 is greater than K2 is greater than K1, then the rate determining step is. So in which the rate constant is less, that is the rate determining step. సో ఇన్ విచ్ ద రేట్ కాన్స్టెంట్ ఈజ్ లెస్. సో ఇందులో ఆప్షన్స్ ఏంటంటే ఆప్షన్స్ చూడలేదు. సో ఆప్షన్స్ చూడండి, ఇవి A to Z, Z to X,
సారీ x to y, y to z, a to z, a to y. సో ఒకటి సో ఇలా ఇచ్చారంట. విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ కరెక్ట్? ఇందులో K3 రేట్ కాన్స్టెంట్ ఈజ్ మోర్, నెక్స్ట్ K2, ఫైనల్గా లీస్ట్ రేట్ కాన్స్టెంట్ K1. రేట్ కాన్స్టెంట్ లోయెస్ట్ లెస్ రేట్ కాన్స్టెంట్ ఈజ్ రేట్ డిటర్మైనింగ్ స్టెప్. రేట్ డిటర్మైనింగ్ స్టెప్ అందులో లెస్ రేట్ కాన్స్టెంట్ ఏది? K1. సో K1 ఎక్కడ? A to x. సో ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? B. ఇఫ్ రేట్ కాన్స్టెంట్ ఈజ్ లెస్, దట్ ఈస్ ద రేట్ డిటర్మైనింగ్ స్టెప్. నెక్స్ట్, క్యాలిక్యులేట్ యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎ రియాక్షన్ హూజ్ రేట్ కాన్స్టెంట్ డబుల్ అండ్ రైజింగ్ ద టెంపరేచర్ ఫ్రమ్ 300 to 600 kelvins. సో ఇప్పుడు ఆన్సర్ చూడండి, ఇది సేమ్ ఆల్రెడీ మనం ఇంతకుముందు చేసిన రియాక్షనే. లాగ్ K2/K1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు EA/2.303 R ఇంటూ 1/T1 మైనస్ 1/T2. డబుల్ ద హూజ్ రేట్ కాన్స్టెంట్ ఈజ్ డబుల్ అన్నాడు అంటే ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? లాగ్ 2K1/K1, 2K1/K1. సో K1 క్యాన్సిల్ అయితే లాగ్ 2. ఇక్కడ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయవలసింది అంటే యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ. సో EA/2.303, R వాల్యూ 8.314 ఇంటూ 1/T1, టెంపరేచర్ ఎంత? 300 మైనస్ 1/600. ఇది మొత్తం మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఫైనల్గా EA వాల్యూ ఎంత వస్తుందంటే 3.45 kJ/mol వస్తుంది. చూడండి ఇది ఒకసారి మీరు.